हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीपी निमावत। આજે આપણે આ વિડિયો લેક્ચરમાં ધોરણ 7 અંગ્રેજી તારીખ 18/4/2026 ના રોજ લેવાયેલ દ્વિતીય સત્રાંત મૂલ્યાંકન કસોટીનું A to Z સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાના છીએ। પણ જો તમે આ ચેનલમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ વિઝિટ કરતા હો તો મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। આ વિડિયો પસંદ આવે तो लाइक करजो अने तमारा मित्रों साथे शेर पण जरूरथी करजो। तो चालो शुरू करिए आपणे पेपर सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 जेमां सूचना आपेली छे फाइंड आउट रिलेटेड वर्ड एटले के संबंध दर्शावतो शब्द शोधो। एक्जाम्पल पण आपेलुं छे डॉक्टर ट्रीट सिक पीपल एटले के डॉक्टर छे ए बीमार लोकोनी सारवार करे छे। तो अहींया आपणे ए एक्जाम्पल ने आधारित आपणे अहींया संबंध दर्शावतो शब्द आपणे शोधवानो छे। जो ए नंबर 1 पोस्टमेन तो एमां आंसर आवशे बी ब्रिंग लेटर एटले के पोस्टमेन छे ए आपणा माटे पત્રો लावे छे। नंबर 2 कोबलर्स एटले के मोची जेने रिलेटेड वर्ड्स थशे ऑप्शन ए मेन्स द शूज एटले के शूज बनावे छे। नंबर 3 टीचर जेने रिलेटेड शब्द थाशे ऑप्शन सी टीचर द स्टूडेंट्स एटले के टीचीस द स्टूडेंट। अहींया स्पेलिंग में मिस्टेक छे TEACHES होवो जोईए, अहींया स्पेलिंग मिस्टेक छे पण आपणे ऑप्शन सी द टीचर द स्टूडेंट्स लखशुं तो पण ए साचो पड़शे। क्वेश्चन नंबर 4 नर्स एटले के परिचारिका जेनो आंसर आवशे ऑप्शन डी टेक्स केर ऑफ पेशेंट एटले के दर्दीओनी ध्यान राखे छे। त्यार पछी फायरमेन एटले के आग बंबावाळो जेनु आंसर आवशे ऑप्शन सी पुट्स आउट फायर्स एटले के आगने बुझावे छे। तो मित्रों आ तो आपणो क्वेश्चन नंबर 1। जोईए आपणे क्वेश्चन नंबर 2 जेमां सूचना आपेली छे सिलेक्ट ध प्रोपर क्वेश्चन फ्रॉम ध ऑप्शन एटले के वाक्य आपेलुं छे अने ए वाक्य माटे इनवर्स यस नो वाळा क्वेश्चन बनाववा माटे आपणे ABCD 4 ऑप्शन आपेला छे एमांथी साचो ऑप्शन पसंद करवानो छे। जो ए पेलुं वाक्य कविता सेलिब्रेट्स दुर्गा पूजा इन कोलकाता एवरी ईयर। मित्रों अहींया एक्शन वर्ब आपेलुं छे सेलिब्रेट्स जेनी पाछळ एस लगेलो छे એટલા માટે ડઝ થી આપણે પ્રશ્ન બનાવી શકીએ અને ડઝ સાથે કોઈ દિવસ એસ નહીં એટલે કે એની સાથે જે સેલિબ્રેટ્સ છે ડઝ થી આપણે શરૂ કરશું અને સેલિબ્રેટ્સ ની પાછળથી એસ ને રિમૂવ કરવું પડશે। પણ તમે અહીં જોઈ શકો છો એવા બે ઓપ્શન હતા, બંને ઓપ્શન એ ઓપ્શનમાં પણ ડઝ સાથે સેલિબ્રેટ્સ છે અને ઓપ્શન ડી માં પણ ડઝ સાથે સેલિબ્રેટ છે। तो बन्ने मांथी कोई पण एक ऑप्शन तमे टीक कर्यो हशे तो तमारो ए आंसर साचो पड़शे। खरेखर डज साथे सेलिब्रेट आवशे, एज वाळुं क्रियापद नहीं आवे। जोईए क्वेश्चन नंबर 2 वुमन वेर चनियाचोली। मित्रों अहींया एक्शन वर्ब छे वेर WEAR जेनी पाछळ एस नथी तो एनो अर्थ एवो थाय के डू थी प्रश्न बनशे। तो डू वाला बे शब्दों छे, एक छे पेलू ए डू वुमन्स वेर चनियाचोली अने एक ऑप्शन सी डू वुमन वेर्स जेनी पाछळ एस मुकेलो छे पण नहीं आवे। तो आंसर आवशे ए डू वुमन्स वेर चनियाचोली एनो आंसर थशे। त्यार पछी जोईए क्वेश्चन नंबर 3 चेस इज एन इंडोर गेम एटले के चेस छे ते इंडोर गेम छे। मित्रों अहींया चेस अने इज ने आपणे उल्टावी नाखशुं एटले थई जशे इज चेस एन इंडोर गेम। तो ए ऑप्शन आवशे ए जे मैं टिक करेलुं छे ऑलरेडी। त्यार पछी जोईए आपणे क्वेश्चन नंबर 4 अ केट केचीस ध माइस। एक्शन वर्ब छे केचीस जेनी पाछळ ईएस आपेलो छे એટલે ડઝ થી પ્રશ્ન બનશે અને ઈએસ નીકળી જશે એટલે ઓપ્શન સી સાચો આન્સર આવશે ઓપ્શન સી ડઝ અ કેટ કેચ અ માઇસ। સોરી અહીંયા અ માઇસ છે એ પણ ખોટું છે મિત્રો, બરાબર। આર્ટિકલ માઇસ ની આગળ કોઈ દિવસ આર્ટિકલ અ નહીં આવે કારણ કે માઇસ એટલે થાય ઉંદરો,
બરાબર, ધ માઇસ આવશે, પણ એ બધેમાં આર્ટિકલ અ માઇસ જ છે, તો એ પ્રિન્ટ મિસ્ટેક છે, પણ આપણે ઓપ્શન સી સાચો થશે. ત્યાર પછી જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 5. શીતલ વોશિસ ક્લોથ્સ એવરી ડે. મિત્રો એક્શન વર્બ છે, ફરી પાછું વોશિસ, જેની પાછળ ઈએસ આપેલો છે, તો ડસ થી શરૂ કરશું અને વોશિસની પાછળથી ઈએસ નીકળી જશે, એટલે ઓપ્શન આવશે સી. ડઝ શીતલ વોશ ધ ક્લોથ્સ એવરી ડે. ત્યાર પછી જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 3. ફાઇન્ડ આઉટ ધ કરેક્ટ સેન્ટેન્સ, એટલે કે સાચું વાક્ય આપણે પસંદ કરવાનું છે. 3 ઓપ્શન આપેલા છે, એને ટીક કરતું જવાનું છે. તો નંબર 1 માં આવશે બીજા નંબરનું, રોહન પ્લેસ ગિટાર એવરી ડે. રોહન છે એ ત્રીજો પુરુષ એકવચન કહેવાય, જેનું પ્રોનાઉન્સ હી થાય. એની સાથે જે એક્શન વર્બ આવે V1, એમાં એસ કે ઈએસ વાળું રૂપ જ હોય. ત્યાર પછી જોઈએ આપણે ઓપ્શન ત્રીજું છે, રોહન પ્લેસ ગિટાર યસ્ટરડે, પણ એમાં યસ્ટરડે આપેલો છે, એટલે પ્લેસ ન આવે, પ્લેડ આવે, એટલા માટે આપણે બીજું ઓપ્શન છે નંબર 2 એ સાચું થશે. ત્યાર પછી જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 2. જેમાં પણ 3 ઓપ્શન આપેલા છે, એમાં કરેક્ટ સેન્ટેન્સ થશે કક્કુ લીવ્સ ઓન ધ નીમ ટ્રી. બરાબર, કક્કુ એટલે કે કોયલ, બરાબર, જેની સાથે એનું કક્કુ એનું પ્રોનાઉન્સ ઇટ થાય, જે ત્રીજો પુરુષ એકવચન કહેવાય, એટલે એની સાથે લીવ્સ આવવું જોઈએ, અને ઓન ધ નીમ ટ્રી. મિત્રો અહીંયા પેલું ઓપ્શન છે, એમાં નીમ ટ્રીસ આપેલું છે, TREES, જે ખોટું થશે, એટલે ઓપ્શન આપણું જે બીજું ઓપ્શન છે એ સાચું થશે. જોઈએ નંબર 3, એમાં પેલું ઓપ્શન આવશે આઈ ડુ નોટ ઈટ ઓનિયન્સ. આઈ સાથે હંમેશા ડુ નોટ જ આવે, કારણ કે આઈ છે એ ત્રીજો પુરુષ એકવચન નથી થતું. ત્રીજું ઓપ્શન પણ છે આઈ ડુ નોટ ઈટ્સ, અને ડુ નોટ સાથે કોઈ દી ઈટ્સની પાછળ એસ ન આવે, એટલા માટે આપણો સાચો ઓપ્શન થશે આઈ ડુ નોટ ઈટ્સ ઓનિયન. જોઈએ નંબર 4, કુકુ ટ્રાઇઝ ટુ સિંગ ધ કક્કુ. કુકુ ટ્રાઇઝ ટુ સિંગ લાઈક કક્કુ. 2 ઓપ્શન છે, બંને સાચા આવશે, અને કક્કુ એટલે કક્કુ નામની છોકરી હોય છે, જેનું પ્રોનાઉન્સ સી થાય, એટલે એની સાથે ટ્રાયનું થઈ જશે TRY કરીને ES, એટલે બંને ઓપ્શન સાચા છે, ઓપ્શન નંબર 1 અને ઓપ્શન નંબર 3. તો બંનેમાંથી કોઈ પણ જે લખ્યો હશે એ સાચો પડશે. ત્યાર પછી જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 5. શંકર ડઝ નોટ ગો ટુ બેડ. શંકર છે એ ત્રીજો પુરુષ એકવચન કહેવાય, જેનું પ્રોનાઉન્સ હી થાય છે, તો અહીંયા ઇટ થશે. શંકર એક રોબોટનું નામ હોય છે. ડઝ નોટ એની સાથે ડઝ નોટ જ આવશે. ડઝ નોટ ગો, જે મેં અંડરલાઇનિંગ કરેલી છે. ત્યાર પછી નંબર 6, એમાં પેલું ઓપ્શન આવશે ધ ચિલ્ડ્રન ડુ નોટ લાઇક્સ મેડિસિન. મિત્રો અહીંયા લાઇક્સનો સ્પેલિંગ ખોટો છે, LIKES, એસ નહીં આવે. એસની ઉપર મેં ચેકેલો પણ છે, કારણ કે ઓપ્શન ત્રીજું છે એ પણ એ જ ટાઈપનું ઓપ્શન છે, ધ ચિલ્ડ્રન ડુ નોટ લાઇક્સ મેડિસિન. બરાબર, એટલે બંને ઓપ્શનમાંથી પહેલો અથવા તો ત્રીજો તમે લખ્યો હશે તો આમાં પણ ચાલશે, અને પાછળ એસ ખરેખર ન આવે, જે પ્રિન્ટ મિસ્ટેક છે. ત્યાર પછી જોઈએ આપણે નંબર 7. શિખા નેવર ડ્રિંક્સ ટી. શિખા નામની ગર્લ્સ છે, જેનું પ્રોનાઉન્સ સી થાય, જેની સાથે ક્રિયાપદ છે એ ડ્રિંક્સ, એટલે કે DRINKS, ડ્રિંક્સ એસ આવશે. બીજું ઓપ્શન નહીં આવે. અને ત્રીજું ઓપ્શન પણ તમે જોવો છો કે ડ્રિંક્સ છે, પણ મિલ્ક્સ લખેલું છે, મિલ્ક્સ, તો મિલ્ક્સ ન આવે. મિલ્ક એટલે કે દૂધ, એનું પ્લ્યુરલ ફોર્મ થતું નથી, જે પ્રવાહી નામ છે એનું પ્લ્યુરલ ફોર્મ હોતું નથી. બરાબર, એટલે મિલ્ક્સ ખોટું પડશે, એટલે આન્સર આવશે પેલું વાક્ય જે મેં ટીક કરેલું જ છે, શિખા નેવર ડ્રિંક્સ મિલ્ક. નેક્સ્ટ જોઈએ નંબર 8, એમાં વચ્ચેનું વાક્ય આવશે બીજા નંબરનું, આઈ ડુ નોટ શાઉટ
ઇન ધ સ્કૂલ. આઈ સાથે કોઈ દિવસ ડઝ ન આવે અને ડુ નોટ સાથે કોઈ દિવસ એસ વાળું શાઉટ ન આવે, એટલે ઓપ્શન આવશે બીજું, આઈ ડુ નોટ શાઉટ ઇન ધ સ્કૂલ. ત્યાર પછી જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 9. ચિરાગ ડઝ નોટ પ્લે વિથ હિઝ ફ્રેન્ડ. ચિરાગ છે એનું પ્રોનાઉન્સ હી થાય એટલે એની સાથે ડઝ નોટ જ આવશે, અને ડઝ આવશે એટલે પ્લેની પાછળ એસ નહીં આવે. ડુ નોટ નહીં આવે ચિરાગની આગળ એટલે ત્રીજું સેન્ટેન્સ સાચું થશે. ત્યાર પછી જોઈએ નંબર 10, જેમાં પણ બીજા નંબરનું વાક્ય સાચું આવશે. ધ રોબોટ ડઝ નોટ ડ્રિંક ટી, એટલે કે રોબોટ ચા પીતા નથી. રોબોટ સાથે ડઝ નોટ, પણ ડઝ નોટ સાથે ડ્રિંક્સ એસ વાળું ડ્રિંક્સ કોઈ દિવસ ન આવે, અને રોબોટ સાથે કોઈ દિવસ ડુ નોટ ના આવે, કારણ કે રોબોટ છે એ સિંગ્યુલર છે જેનું પ્રોનાઉન્સ આપણે ઇટ લઈ શકીએ, તો ઇટ સાથે ડઝ નોટ આવે, કોઈ દિવસ ડુ નોટ ન આવે, એટલે બીજા નંબરનું ઓપ્શન છે એ સાચો જવાબ થશે. જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 4. fill in the blanks using the words from the bracket who, what, where and when. દરેક વાક્યની પાછળ ઓપ્શન આપેલા જ છે WH વર્ડ્સ. જોઈએ નંબર 1. who plays કબડ્ડી એટ રાહુલ્સ હાઉસ એવરી વીકેન્ડ, એટલે કે દર અઠવાડિયાના એન્ડ એટલે કે રવિવારના શનિ રવિના દિવસે રાહુલ્સના ઘરે કોણ કબડ્ડી રમે છે, તો આવશે who. નંબર 2. વેન ડઝ રૂપા પ્લે બેડમિન્ટન, એટલે રૂપા છે એ ક્યારે બેડમિન્ટન રમે છે. મિત્રો તમે જોઈ શકો ઓપ્શનમાં WHO who અને WHE લખેલું હતું, જેમાં એન નતો, જે આપણે અહીંયા એન એડ કરી દીધો, પ્રિન્ટ મિસ્ટેક હતી. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ નંબર 3. who teaches English. who થી પ્રશ્ન બનશે એટલે કે કોણ અંગ્રેજી ભણાવે છે. નંબર 4. what do સીમા એન્ડ દીના ડુ, એટલે કે સીમા અને દીના શું કરે છે, what થી પ્રશ્ન બનશે. નંબર 5. where do they work, એટલે કે તેઓ ક્યાં કામ કરે છે. બરાબર. ત્યાર પછી જોઈએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. હજી આમાં 10 પ્રશ્નો હતા, હજી આપણે બાકી છે. જોઈએ વોટ ડુ યુ ઇટ એવરી આફ્ટરનૂન, એટલે દરરોજ બપોર પછી તમે શું ખાવ છો, તો વોટ થી પ્રશ્ન બનશે. નંબર 7. વેન ડીડ યુ વિઝિટ વિલેજ ફેર, એટલે કે તમે ગામડાના મેળાની ક્યારે મુલાકાત લીધી હતી, વેન થી પ્રશ્ન બનશે. નંબર 8. who attends કરાટે ક્લાસીસ ઇન વીકેન્ડ્સ, એટલે કે શનિ રવિમાં કરાટે ક્લાસીસમાં કોણ હાજરી આપે છે, who થી પ્રશ્ન બનશે. નંબર 9. વોટ ડઝ ધ લાયન ઇટ, એટલે કે સિંહ શું ખાય છે, વોટ થી બનશે. અને નંબર 10. વેર ડઝ ધ ડોગ લીવ, એટલે કે કૂતરો ક્યાં રહે છે, વેર થી પ્રશ્ન બનશે. તો મિત્રો જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 5. ક્વેશ્ચન નંબર 5 માં એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે. એ પેરેગ્રાફને આધારે આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર લખવાના છે. જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન પેરેગ્રાફ છે. સમ અધર ક્રિએચર લીવ ઇન ધ એન્ટ હિલ, એટલે એન્ટ હિલ કીડી અને કીડીની જે આખી એન્ટ હિલની જે આપણે સ્ટોરી આવે છે, બરાબર, એના વિશે પેરેગ્રાફ છે. જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 1. વેર ડુ સમ અધર ક્રિએચર્સ લીવ, એટલે કે બીજા જંતુઓ ક્યાં રહે છે. હેલ્પિંગ વર્બ ડુ, જેને આપણે દૂર કરશું. સમ અધર ક્રિએચર્સ લીવ, આપણે આન્સરની શરૂઆત કરશું સમ અધર ક્રિએચર્સ લીવ, અને ત્યાર પછી આન્સર આવશે ઇન ધ એન્ટ હિલ, જે મેં અહીંયા હાઇલાઇટ કરેલું જ છે. ત્યાર પછી જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 2. વોટ ક્રિએચર્સ લીવ ઇન એન્ટ હિલ, એટલે કે કીડીઓના દરમાં કયા જંતુઓ રહે છે, કયા જીવો રહે છે. તો અહીંયા વોટની જગ્યાએ આપણે આન્સર મૂકવાનો થાય, તો એ આન્સર મેં અહીંયા હાઇલાઇટ કરેલું જ છે. બીટલ્સ, સ્મોલ એન્ડ્સ એન્ડ ગ્રીન ફ્લાય. બરાબર. તો આ 3 જે ક્રિએચર્સ છે, જંતુઓ છે, આપણે વોટની જગ્યાએ લખવાના છે. ત્યાર પછી ક્રિએચર્સ લીવ ઇન એન્ટ હિલ. ત્યાર પછી જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 3. આર બીટલ્સ લિવિંગ ઇન ધ એન્ટ હિલ, એટલે કે શું એન્ટ હિલમાં બીટલ્સ નામના જીવો રહે છે. ઇન્વર્સ ક્વેશ્ચન છે. WH વગરનો પ્રશ્ન છે, એટલે નો કે યસમાં જવાબ આપવાનો. તો આપણે અહીંયા ખબર જ છે કે ભાઈ હા, બીટલ છે એ એન્ટ હિલમાં રહે છે.
તો આન્સર આવશે યસ. પછી આપણે આર અને બીટલ્સને ઉલટાવી નાખશું એટલે યસ બીટલ્સ આર લિવિંગ ઇન એન્ટ હિલ, એટલે કે હા બીટલ નામનું જીવ છે એ એન્ટ હિલમાં રહેતું હોય છે. જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 4, વોટ ઇઝ ધ ઓપોઝિટ વર્ડ ઓફ લિંક? મિત્રો આમાં પણ કંઈક પ્રિન્ટ મિસ્ટેક લાગે છે. લિંકનું ઓપોઝિટ વર્ડ મારા ખ્યાલ મુજબ અહીંયા ડિસલાઇક હોવું જોઈએ. જો અહીંયા ડિસલાઇક હોય તો એનો આન્સર થશે લાઇક, જે આપણે પેરેગ્રાફમાં પણ આપેલું છે. લાઇક LIKE લાઇક અહીંયા આપેલું છે બરાબર, જે આપણે વોટની જગ્યાએ લખવાનો થશે. એટલે કે લાઇક ઇઝ ધ ઓપોઝિટ વર્ડ ઓફ ડિસલાઇક બરાબર. તો આ રીતના કંઈક પ્રિન્ટ મિસ્ટેક હતી, અથવા તો એનો તમને ગ્રેસિંગ પણ મળી શકે. ત્યાર પછી જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 5, વિચ ક્રિએચર્સ આર કેપ્ટ ફોર પ્લીઝન્ટ સ્મેલ? એટલે કે ખુશ્બુ માટે કયા જંતુઓને રાખવામાં આવે છે? તો અહીંયા પણ આન્સર આવશે બીટલ્સ. બીટલ્સ વિચ ક્રિએચર્સની જગ્યાએ આપણે લખવાનું છે બીટલ્સ આર કેપ્ટ ફોર પ્લીઝન્ટ સ્મેલ, એટલે કે મીઠી સુગંધ માટે બીટલ્સને એન્ટ છે એ પોતાના દરની અંદર રાખતા હોય છે. જોઈએ આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 6, જેમાં પણ એક પેરેગ્રાફ ઉપરથી આપણે ટ્રુ ફોલ્સ લખવાના છે. જોઈએ યુ કેન મેક અ બોટ એટ હોમ વિથ પેપર, સ્પંગ એન્ડ કાર્ડબોર્ડ. શેપ ધ મટીરિયલ ઇન્ટુ અ બોટ ફોર્મ that can float on water. Fix the side firmly with tapes or glue so water does not enter easily. Add a small paper sail or you can color the boat so it will look attractive. This is a fun activity. આ ટાઈપનો એક બોટ બનાવવાનો, રમકડાની બોટ બનાવવાનો, પુઠ્ઠામાંથી બોટ બનાવવાનો એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે. હવે આપણે નીચેના વાક્યો સરખાવતા જઈએ, ટ્રુ ફોલ્સ કરતા જઈએ. નંબર 1, યુ કેન મેક અ બોટ વિથ ક્લોથ. તો મિત્રો અહીંયા વિથ ક્લોથ ખોટું છે. જે આપણે પેરેગ્રાફમાં લખ્યું છે કે યુ કેન મેક અ બોટ વિથ પેપર, સ્પંગ એન્ડ કાર્ડબોર્ડ. તો આ રીતના આપણે પેલું વાક્ય ફોલ્સ થશે અને આપણે એને કરેક્ટ કરીને લખવાનું છે. એટલે લખશું યુ કેન મેક અ બોટ એટ હોમ વિથ પેપર, સ્પંગ્સ એન્ડ કાર્ડબોર્ડ. જ્યાં અહીંયા ક્લોથ્સ છે એની જગ્યાએ આપણે ખાલી પેપર, સ્પંગ્સ એન્ડ કાર્ડબોર્ડ લખવાનું થશે. જોઈએ નેક્સ્ટ નંબર 2, યુઝ ટેપ એન્ડ ગ્લુ ટુ ફિક્સ સાઇડ્સ. એટલે કે બંને સાઈડું ચોંટાડવા માટે ટેપ અથવા તો ગ્લુનો યુઝ કરો. તો મિત્રો એ સેન્ટેન્સ સાચું થશે. પેરેગ્રાફમાં સેમ વાક્ય આપેલું છે. નંબર 3, અ પેપર સેલ વિલ મેક ધ બોટ એટ્રેક્ટિવ. એટલે કે આ જે તરતી બોટ છે એ એકદમ એટ્રેક્ટિવ થશે. તો એ સેન્ટેન્સ પણ ટ્રુ થશે, સાચું છે. નંબર 4, ઇફ યુ કલર ધ બોટ ઇટ વિલ લુક અગલી. જો તમે એને બોટને કલર કરશો તો એ અગલી એટલે કે ખરાબ દેખાશે. મિત્રો આ સેન્ટેન્સ થશે ફોલ્સ બરાબર. શું કામ? તો કે અહીંયા આપણે લખેલું જ છે યુ કેન કલર ધ બોટ સો ઇટ વિલ લુક એટ્રેક્ટિવ નોટ અગલી. એટ્રેક્ટિવ આવશે તો અગલીની બદલે આપણે લખવાનું થશે એટ્રેક્ટિવ બરાબર. જે આપણે ખોટું છે એ સુધારીને લખવાનું છે એના માટે. યુ કેન કલર ધ બોટ સો ઇટ વિલ લુક એટ્રેક્ટિવ બરાબર. આપણે આ ચોથા નંબરનું વાક્ય જ લખવાનું છે ઇફ યુ કલર ધ બોટ કોમા ઇટ વિલ લુક એટ્રેક્ટિવ. અગલીની જગ્યાએ આપણે ખાલી એટ્રેક્ટિવને રિપ્લેસ કરવાનું થશે. જોઈએ નંબર 5, ધીસ ઇઝ અ બોરિંગ એક્ટિવિટી. મિત્રો અહીંયા બોરિંગ શબ્દ છે એ ખોટો શબ્દ છે. અહીંયા આવશે ફન. શું આવશે? ફન. ધીસ ઇઝ અ ફન એક્ટિવિટી. તો મિત્રો આ ટ્રુ ફોલ્સનો ક્વેશ્ચન હતો. જોઈએ આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 7, સિલેક્ટ ધ પ્રોપર ઓપ્શન ફ્રોમ ધ બ્રેકેટ એન્ડ કમ્પ્લીટ ધ ડાયલોગ્સ. ડાયલોગ્સ પૂરો કરવાનો છે. જોઈએ અહીંયા આઈ એમ ગુડ ઓપ્શન બોલું છું. આઈ એમ ગુડ, યસ આઈ ડુ યુ ગો ફોર વોક, ઓલ ધ બેસ્ટ એન્ડ 20 મિનિટ્સ. જોઈએ રિયા સાઈડ હેલો અનુ, હાવ આર યુ? અનુ કેમ છે તને? અનુ સાઈડ
આઈ એમ ગુડ એટલે કે મને બહુ સારું છે. તો અહીંયા પહેલું ઓપ્શન આવશે પહેલી ખાલી જગ્યામાં આઈ એમ ગુડ. રિયા સેડ ડુ યુ ગો ફોર વોક એટલે કે ડુ યુ ગો ફોર વોક એવરી ડે, શું તું દરરોજ વોકિંગ માટે જા છો એવો પ્રશ્ન પૂછે છે. તો અનુ સેડ યસ આઈ ડુ એટલે કે ભાઈ હા હું દરરોજ વોકિંગ માટે જાઉં છું. ઇટ કીપ્સ મી એક્ટિવ જેનાથી કે હું એક્ટિવ રહું છું. રિયા સેડ હાઉ લોંગ ડુ યુ વોક એટલે ભાઈ કેટલો સમય તું ચાલે છો. તો અનુ સેડ ફોર અબાઉટ 20 મિનિટ્સ એટલે કે લગભગ 20 મિનિટ સુધી હું ચાલું છું. તો અહીંયા છેલ્લો ઓપ્શન છે એ ચોથી ખાલી જગ્યામાં આવશે. રિયા સેડ ધેટ્સ નાઇસ તે તો બહુ સારું છે. અનુ સેડ યસ ઓલ ધ બેસ્ટ ટુ યુ ટુ એટલે કે છેલ્લા ઓપ્શનમાં આવશે ઓલ ધ બેસ્ટ. તો મિત્રો આખો ડાયલોગ્સ આપણે ફરજિયાત લખવાનો હોય છે. જોઈએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 8. રીડ ધ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. અહીંયા એક એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપેલી છે સેલની છે 20% ડિસ્કાઉન્ટ છે. થોડુંક બ્લર થઈ ગયું છે પીડીએફ એટલે વંચાતું નથી, તમે જોઈ લેજો પેપરમાં. જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર. વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ શોપ એટલે કે દુકાનનું નામ શું છે. તો વોટની જગ્યાએ આપણે આ શોપનું નામ લખવાનું છે જે છે બ્રાઇટ માઇન્ડ્સ બુક સ્ટોર. તો વોટની જગ્યાએ આપણે લખશું બ્રાઇટ માઇન્ડ બુક સ્ટોર ઇઝ ધ નેમ ઓફ શોપ. નંબર 2. આઈ વિલ બાય ક્લોથ્સ ફ્રોમ બ્રાઇટ માઇન્ડ બુક સ્ટોર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ એટલે કે હું આ દુકાનમાંથી કપડાં ખરીદીશ. તો ક્લોથ્સ નહીં આવે બરાબર એટલે એ સેન્ટેન્સ થશે ફોલ્સ. નંબર 3. ધ નેમ ઓફ ધ ઓફર ઇઝ એટલે કે આ જે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે એમાં એક ઓફર આપવામાં આવેલી છે એનું નામ શું છે એ આપણે આ વાક્ય પૂરું કરવાનું છે. તો એનું ઓફરનું નામ છે સ્પેશિયલ બેક ટુ સ્કૂલ. નંબર 4. મેન્શન 3 પ્રોડક્ટ્સ સોલ્ડ ઇન ધ શોપ એટલે કે આ દુકાનમાં વેચાતી 3 પ્રોડક્ટ્સના નામ લખો. તો મેન્શનની જગ્યાએ આપણે 3 પ્રોડક્ટ્સના નામ લખશું. સ્ટોરી બુક છે, નોટબુક છે, પેન્સ. તો સ્ટોરી બુક્સ, નોટબુક્સ એન્ડ પેન 3 પ્રોડક્ટ્સ સોલ્ડ ઇન ધ શોપ. બીજી ઘણી બધી આઇટમ સ્ટેશનરીની વેચાય છે પણ આપણે તો 3 જ મેન્શન કરવાની કીધી એટલે કોઈ પણ 3 તમે ઉપર નહીં એડવર્ટાઇઝમાંથી તમે જોઈ શકો કોઈ પણ 3 નામ તમે ત્યાં લખી શકો. નંબર 5. વોટ ઇઝ ધ એડ્રેસ ઓફ ધ શોપ હેલ્પિંગ વર્ક છે એ સબ્જેક્ટ છે ધ એડ્રેસ ઓફ ધ શોપ ઉલટાવી નાખશું. ધ એડ્રેસ ઓફ ધ શોપ ઇઝ ત્યાર પછી એડ્રેસ આપણે આપેલું છે લખશું પણ એડ્રેસની આગળ આપણે એટ લખવાનું હોય. શું લખવાનું હોય? એટ. બરાબર. તો આપણે લખશું એટ ગાંધી ચોક જયપુર. તો મિત્રો આ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઉપરથી ક્વેશ્ચન આન્સર. ત્યાર પછી જોઈએ આપણે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન. લુક એટ ધ મેપ એન્ડ ડિસ્ક્રાઇબ ઇટ. એક મેપ આપેલો છે એ ટાઉન મેપ છે એનો આપણે બરોબર અભ્યાસ કરવાનો છે, ઓબ્ઝર્વેશન કરવાનું છે અને આપણે એના ઉપરથી સેન્ટેન્સ બનાવવાના છે. કેટલા સેન્ટેન્સ ખ્યાલ નથી પણ 10 કીધેલું નથી પણ 10 વાક્યો આપણે બનાવી શકીએ અને પોસિબલ હોય તો વધુ પણ. તો અહીંયા મેં અમુક પ્રેપોઝિશન ઓફ પ્લેસ આપ્યા છે. નિયર એટલે કે નજીક, નેક્સ્ટ ટુ એટલે કે બાજુમાં, વચ્ચે તો કે બિટવીન અને સામે એટલે કે ઓપોઝિટ. બરાબર. આ પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ કરી અને આપણે આ રીતના વાક્ય બનાવી શકીએ. મેં અહીંયા એક ફોર્મેટ આપી દીધું તમને, એ ફોર્મેટને આધારે તમે બનાવી શકશો. ધેર ઇઝ અ ખાલી જગ્યા પછી નિયર એટલે નજીક, નેક્સ્ટ ટુ એટલે બાજુમાં, બિટવીન એટલે બેની વચ્ચે અને ઓપોઝિટ એટલે કે ની સામે. જો હું તમને સમજાવું, આપણે બેંકની વાત કરવી છે. શેની વાત કરવી છે? બેંકની. અહીંયા પણ એક બેંક આવેલી છે. એ બેંક છે એ નેક્સ્ટ ટુ પોલીસ સ્ટેશન એટલે પોલીસ સ્ટેશનની બાજુમાં આવેલી છે. તો સૌથી પહેલા આપણે કેની વાત કરવી છે? તો કે બેંકની કરવી છે. તો અહીંથી આપણે વાક્ય શરૂ કરશું. ધેર ઇઝ અ બેંક એટલે કે એક બેંક છે. ક્યાં છે? તો કે નેક્સ્ટ ટુ શું લેશું આપણે? નેક્સ્ટ ટુ ધ પોલીસ સ્ટેશન એટલે કે બેંક છે એ પોલીસ સ્ટેશનની બાજુમાં આવેલી છે. બરાબર.
એ જ રીતના આપણે ગાર્ડન રોડની વાત કરીએ. ગાર્ડન રોડ જો અહીંયા આવેલો છે, ગાર્ડન રોડ બેની વચ્ચે આપણે રેસ્ટોરન્ટ અને થિયેટરની વચ્ચે છે. અહીંયા રેસ્ટોરન્ટ, અહીંયા થિયેટર. તો આપણે એના માટેનું વાક્ય બનાવી શકીએ, ધેર ઇઝ અ ગાર્ડન, ધેર ઇઝ અ ગાર્ડન. પછી આપણે લેશું બિટવીન, એટલે કે બેની વચ્ચે, બિટવીન રેસ્ટોરન્ટ એન્ડ થિયેટર. તો આ રીતના આપણે વાક્ય બનાવી શકીએ. કોઈ સામે છે તો એના માટે આપણે વાક્ય બનાવી શકીએ, બરાબર. એક્ઝામ્પલ તરીકે લાઇબ્રેરીની વાત કરીએ આપણે, લાઇબ્રેરી, બરાબર. ધેર ઇઝ અ લાઇબ્રેરી ઓપોઝિટ, ઓપોઝિટ એટલે ની સામે, ઓપોઝિટ બેંક એટલે કે બેંકની સામે લાઇબ્રેરી પણ આવેલી છે. તો આ રીતના નેક્સ્ટ ટુ, નિયર, બિટવીન એટલે બેની વચ્ચે અને ઓપોઝિટ એટલે ની સામે તમે મેક્સિમમ વાક્ય બનાવી શકો. તો મિત્રો આ આપણું હતું સ્ટાન્ડર્ડ 7નું પેપર સોલ્યુશન. જે તમને પસંદ આવ્યું હશે તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો. અને આની જો PDF જોતી હોય તો મારા કોન્ટેક્ટ નંબર નોટ કરી લેજો, 9925033174. મને મેસેજ કરશો વોટ્સઅપમાં તો હું તમને આમની PDF પણ મોકલી આપીશ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધ વિડીયો. ફરી પાછું મળશું આપણે કોઈ નવા ટોપિક સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.